And Srimati will translate. She's a very good speech maker, but she will translate for me also. Dear comrades, on the stage, Comrade Kodiyari Balakrishnan, the president of this meeting, and all the leaders of the Politburo, the General Secretary of the party, Central Committee, and leaders of the Kerala State Committee, Priyapata Sahodari, Sahodaran Mare, Namaskaram, Lal Salam. Punapravailar, Dhira Rikta Sashi Kale, Adaranjali Kal Arpikuno. And we are very happy to be here. And this huge rally and this huge, massive Maha meeting organized today gives a fitting answer to all those who were hoping and dreaming that the CPIM is getting weakened. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പുന്നപ്ര വയലാറിൻ്റെ ഈ മണ്ണിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒപ്പം ഈ പാർട്ടി തകരാൻ പോകുന്നു, പ്രശ്നങ്ങളിലാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നവർക്കെല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയായിട്ടാണ് ഈ മഹാസമ്മേളനം ഇവിടെ മാറിയിട്ടുള്ളത്. And especially, you know one Congress leader, Sudhiran. You know Sudhiran? You know, every day in the newspaper, Patra, Sudhiran statement, oh, CPM is going, CPM is going. നിങ്ങളെല്ലാ ദിവസവും പത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, പ്രത്യേകമായിട്ടും കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവ് സുധീരൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ദാ CPM തകരാൻ പോകുന്നു, CPM തകരാൻ പോകുന്നു എന്ന പ്രസ്താവന നിങ്ങളും വായിക്കാറുണ്ടല്ലോ. I hope Sudhiran was watching the Alapura rally. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സുധീരൻ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ മഹാറാലിയും സമ്മേളനവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. Today all the Congress leaders in Kerala, they are crying. What is crying in Malayalam? Kariya. കേരളത്തിലെ എല്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട്. Why do you know why they are crying? എന്തിനാണ് അവർ കരയുന്നത്? Today Rahul Gandhi, you know, you know Rahul Gandhi? Today he has given a patra, leave application. He wants to go on leave to decide what is to be the Congress fate. So Congress leaders are crying about that. നിങ്ങൾക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിനെ അറിയാമല്ലോ, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ലോങ് അവധിക്ക് വേണ്ടി, നീണ്ട അവധിക്ക് വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനത്തിൽ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. What is leave in അവധി? Avadhi. Rahul Gandhi Avadhi. People have given Rahul Gandhi Avadhi. Now Rahul Gandhi himself is asking Avadhi from his mother. ജനങ്ങൾ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അവധി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി തിരിച്ചും അവധി ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. The truth is, this party, the Congress party, it has looted this country. Not only in money, but in values. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഈ രാജ്യത്തെ തകർത്തു. രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും തകർത്തു, സാമ്പത്തികമായും തകർത്തു. And now Chandi government, Big Brother has gone from Delhi. What is Big Brother? Vilayatan Avadhi, Manmohan Singh. Now Kutti. Small brother is left here. Anniyan is left. That also we have to see in Kerala. Big Brother has given leave, but today in Kerala, Chandi government is Arimadi government. That we know. കോമ്രേഡ് ബൃന്ദക്കാരായിട്ട് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. മലയാളം ഇംഗ്ലീഷും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ് പൂർണ്ണമായും ഒരു അഴിമതി ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ് മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
Usually, people will swim in the sea, isn't it? പൂർത്തിയാക്കിക്കോ. Ah. കംപ്ലീറ്റ്. But this Chandi government is swimming in Madhyam. മദ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ മദ്യം. നീന്തി തുടിക്കുകയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇപ്പോ. The truth is, my dear friends, that today the corruption in Kerala is an echo of what we saw in Delhi, which was eliminated by the people during the Lok Sabha election. കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള അഴിമതിയുടെ അതേ ഒരു പകർപ്പ് ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ അഴിമതിയും വന്നിട്ടുള്ളത്. അഴിമതിയിൽ നീന്തി തുടിക്കുകയാണ്. മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ രാജ്യത്ത് തന്നെ തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. I am not going to repeat what our comrades have so well put. What is Modi? What is his government? ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് പകരം വന്നിട്ടുള്ള മോഡി ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? But one thing is clear from the speeches, that Modi and Congress, in looting the people, are two sides of the same coin. What is it coin? നാണയം. Naniyam. You know Naniyam? Modi Naniyam and Congress Naniyam. One Naniyam. So, Modi can never be an alternative to the Congress. കോൺഗ്രസിന് പകരം മോഡി ഗവൺമെൻറ് BJP ഗവൺമെൻറ് വന്നുകൊണ്ട് എന്താ? ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിൽ ഈ രണ്ട് പാർട്ടിയും ഒരേപോലെയാണ്. ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ ഇരുപുറങ്ങളെന്നതുപോലെ ഒരേ രീതിയിലാണ് ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽ കാണാം. But something worse is happening in Kerala. ബട്ട് കേരളത്തിൽ അതിനേക്കാൾ അങ്ങേയറ്റം വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ദുഷിച്ച ഒരു സമീപനമാണ് ഭരണമാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Congress claims to be a secular government. കോൺഗ്രസ് ഒരു മതനിരപേക്ഷ ഗവൺമെൻറ് ആയിട്ടാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. Is it not? They claim to be a secular government. അവരെ ഒരു മതനിരപേക്ഷതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. All over the country, we are fighting against Ghar Wapasi. ദേശീയ തലത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി തന്നെ ഘർ വാപ്പസി BJPയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനഃപൂർവ്വം നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിനെതിരെയുള്ള വലിയ പ്രചാരണം നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The RSS, the Hindutva forces, Ghar Wapasi. RSSും ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളും ഒന്നിച്ചിപ്പോൾ രാജ്യത്ത് ഈ രൂപത്തിലുള്ള നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. But in Kerala, when these forces come and they force poor Christians in the name of Ghar Wapasi to go back to the caste prison, why Chandi is silent? Why he is not taking any action? Why RSS is happy under Chandi? This is a question which people of Kerala and the whole country are understanding. കേരളത്തിൽ RSSും ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളും മനഃപൂർവ്വം വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ട് തന്നെ കൺവേർട്ടഡ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകളെ ഘർ വാപ്പസിയുടെ പേരിൽ മതപരിവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ട് അവർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കേരളത്തിലും ഇത് നടക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടെന്താണ്? മൗനം ദീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശക്തികളുമായി സമരസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാതൊരു നടപടിയും എടുക്കാത്ത ഒരു സമീപനം യഥാർത്ഥത്തിൽ RSS ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സമീപനമല്ലേ ഉമ്മൻചാണ്ടി എടുക്കുന്നത്? In Parliament, we are demanding a law against hate speech. പാർലമെന്റിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു നിയമം തന്നെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. But in Kerala, when Togadia came and made a speech, a communal speech
LDF put a case against him. But today, it is the Chandi government which has withdrawn the case against Togadia. Shame on this Chandi government. ഇത്തരം ശക്തികൾക്കെതിരെ യാതൊരു നടപടിയും എടുക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനകം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തു. തൊഗാഡിയ LDF ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് ഇവിടെ വന്ന് അങ്ങേയറ്റം വർഗീയ വിഷം വമിക്കുന്ന പ്രസംഗം നടത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ തൊഗാഡിയക്കെതിരെ എടുത്ത കേസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി തൊഗാഡിയുടെ പേരിലുള്ള കേസ് വിഡ്രോ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. And therefore, to defend the rights of minorities, to defend the secular values, the Congress, they are doing dirty vote bank politics, sacrificing those values. My dear brothers and sisters, it is only the CPIM, it is only the LDF, it is only the red flag which can protect the rights of minorities and secular values. ഇത്തരത്തിൽ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും ശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ പാർട്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാല്യൂ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് കോൺഗ്രസിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അവരുമായി ഒത്തുപോകുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് അവരിതിൽ കളിക്കുന്നത്. BJPയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് RSSനെയും ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമായ ചില ഗൂഢലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയ കളിയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And the worst victims are women. കേരളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ദുർഭരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിക്ടിംസ് ഇരകൾ സ്ത്രീകളാണ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫലമായി These politics are anti-women politics. UDFൻ്റെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നയം സ്ത്രീവിരുദ്ധ നിലപാടിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. Whether it is the BJP, the RSS or the Congress, these narrow vote bank politics and the Hindutva politics, they have the worst impact on women and girls of this country. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസ് ആയാലും RSS ആയാലും BJP ഹിന്ദുത്വ ഫോഴ്സ് ആയാലും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ഏറ്റവും തെറ്റായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളുമായിട്ടാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. In this country, every 3 minutes a woman is a victim of sexual assault. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 3 മിനിറ്റിൽ ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയിൽ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് വിധേയരാവുന്നതായിട്ടാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. And in this state under Chandi, the atrocities against women have grown. എന്നാൽ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എത്രയോ 10 മടങ്ങായിട്ടാണ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. But look at the shame of it, my dear brothers and sisters. Crime is growing, but conviction rate is coming down. എത്ര ലജ്ജാകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് നോക്കൂ. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൂടുന്നു, പക്ഷേ ശിക്ഷാ നടപടികൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. In our conference now in Alappuzha, നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ സംസ്ഥാന പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ we adopted a resolution നമ്മളൊരു പ്രമേയം ഇതിനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി. that the CPIM, every member of the CPIM, every supporter of the CPIM will stand up in defense of women's rights, in defense of women's security. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനും സ്ത്രീ സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി CPIMലെ ഓരോ പാർട്ടി മെമ്പറും വളരെ ശക്തമായിട്ട് നിലകൊള്ളുമെന്ന് നമ്മുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, സമ്മേളനവും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. And we are confident that it is alternative politics of social justice, സാമൂഹ്യ നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബദൽ നയം നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് CPIMന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ബദൽ നയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. the struggle to fight for the rights of the poor. ഈ രാജ്യത്തിലെ ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി
പാർട്ടി എന്ത് വില കൊടുത്തും മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. for the scheduled castes, അതോടൊപ്പം സാമൂഹ്യമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയും for the scheduled tribes, പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയും for the poor among all minorities, മതന്യൂനപക്ഷത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയും and for the rights of minorities. അവരുടെ മതന്യൂനപക്ഷത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയും It is the CPIM and the LDF and our alternative politics which will provide the way forward in Kerala and through Kerala to give a big burst of energy to the left movement in India. CPIM-ലൂടെയും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയും ദേശീയ തലത്തിലും കേരളത്തിലും ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ കരുത്തോടുകൂടി കൂടുതൽ ആർജവത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സമ്മേളനം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. I thank you very much and once again extend my warm greetings for the very successful public meeting you have organized in Kalab. Zindabad, CPIM, Zindabad. അത്യന്തം വിജയകരമായ ഈ ഗംഭീരമായ നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് മതിയാക്കുന്നു.